Electoral Literacy Club Electoral Literacy Club welcomes you. Electoral Literacy Club or platform to engage school students, college students, school dropouts, and people in villages through interesting activities and hands-on experience to sensitize them on the electoral rights. The grace of Almighty. Greetings to one and all gathered here. As a nodal officer of Electoral Literacy Club, it's my immense pleasure to stand before you to present the activities of Electoral Literacy Club virtually. My heartfelt gratitude to our beloved management for the continuous support and encouragement. The Electoral Literacy Club was started in January 2018. This club was started with a team of students who had been selected as a Manika Manavar of the college. Electoral Literacy Club is setting up in the country to promote the electoral literacy among all age group of the Indian citizens. This club engages the people through interesting activities and hands-on experience, but in a political, neutral, and non-partisan manner. Electoral Literacy Club are set up in colleges, especially targeting the new voters of age group 18 to 21. The main objectives of this club is to educate the targeted populations about the voter registration, electoral process, and matters related to election to facilitate voter registration for its eligible members who are not yet registered. The main work is to create awareness about election process. By joining in this club, will entrusted the responsibility of creating awareness and developing the practice of ethical electoral participation was vital for the future of democracy. Thank you. Vision of ELC Club is originating in integrated civic and voter education and electoral participation, right to make its utmost contribution to have an active democratic citizenry from a young age. Mission of ELC Club is to educate the targeted population about voters registration, electoral process and related matters through hands-on experience, to familiarize the targeted population with EVM and VVPAT, and to educate them about robustness of EVM and integrity of the electoral processing using EVMs, to help the target audience understand the value of the vote, to ensure that they exercise a suffrage right in confident, comfortable and ethical manner, to harness the potential of ELC members for carrying the electoral literacy in communities, to facilitate voters registration for its eligible members who are not yet registered, to develop a culture of electoral participation and maximize the informed and ethical voting and follow the principle every vote counts and no voter to be left behind. Electoral Literacy Club welcomes you all.
Electoral Literacy Club welcomes you all. Electoral Literacy Club or platform to engage school students, college students, school dropouts, and people in villages through interesting activities and hands-on experience to sensitize them on the electoral rights. The grace of Almighty. Greetings to one and all gathered here as a nodal officer of Electoral Literacy Club. It's my immense pleasure to stand before you to present the activities of Electoral Literacy Club virtually. My heartfelt gratitude to our beloved management for the continuous support and encouragement. The Electoral Literacy Club was started in January 2018. This club was started with a team of students who had been selected as a Manika Manavar of the college. Electoral Literacy Club is setting up in the country to promote the electoral literacy among all age group of the Indian citizens. This club engages the people through interesting activities and hands-on experience, but in a political, neutral, and non-partisan manner. Electoral Literacy Club are set up in colleges, especially targeting the new voters of age group 18 to 21. The main objectives of this club is to educate the targeted populations about the voter registration, electoral process, and matters related to election to facilitate voter registration for its eligible members who are not yet registered. The main work is to create awareness about election process. By joining in this club, we'll entrusted the responsibility of creating awareness and developing the practice. Ceremony of our Electoral Literacy Club inauguration. I request everyone to stand for a prayer.
சீராரும் மதனமென திகழ்வரத கண்டமில் எக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் வழங்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே ஒரு சீரிழமை திறமையான செயல் மறந்து பார்த்ததுமே பார்த்ததுமே பார்த்ததுமே. Here is Diana orientation video. Electoral Literacy Club welcomes you all. Electoral Literacy Club or platform to engage school students, college students, school dropouts, and people in villages through interesting activities and hands-on experience to sensitize them on the electoral rights. Staff coordinator, Professor G. Eva ma'am, is the welcome. Good afternoon to one and all present here. It's my immense pleasure to welcome you all. A warm welcome to the beloved principal, Dr. Kalvikarasi ma'am. Welcome you, ma'am. My heartfelt welcome to our director, Dr. Rajendra Naidu sir, Research and Development. Welcome you, sir. I also welcome our ELC Nodal Officer, Dr. T. Rupini, Coordinator, Anand Ved, and Dr. Rabia. Welcome you, ma'am. Welcome you, sir. I bid a very warm welcome to the renowned chief guest, A. Manoba Devanesan Sebastian, who took out his valuable time and joined us today to be a part of this industrial ceremony. Welcome you, sir. I would give my regards and congratulations to all the ELC office bearers, and I also welcome all the students who are present here. Welcome you all once again for this occasion. Thank you. Our beloved principal, ma'am, and director, I request our beloved principal, Dr. G. Kalvikarasi ma'am, to pour her wisdomful words to us. Chief Mr. A. Manohar Devanesan, the Sub-Inspector of Police from Kabul, respected Director and the Nodal Officer of Electoral Literacy Club, Dr. T. Rupini, and the committee members. Dear students, my greetings to you all. I feel immensely pleased to participate in the Electoral Literacy Club investiture ceremony today, and also thank our chief guest for his presence here, so that the program would be a proper or very fitting beginning for us. Electoral Literacy Club has been started with the objective of understanding about the governance and leadership of the nation.
Actually, the electoral literacy club is with lot of activities for the year, and they help you to understand about the governance, particularly of our country. So, usually the mock parliament is conducted by the electoral literacy club, and along with it, there are also a lot of awareness programs that are being arranged by the electoral literacy club in, I mean, with the support of particularly our neighborhood police personnel, the tahsildars, and also the important personnel from the Avani Corporation. So this is being done so that we will be in good connect with the neighborhood, and it is very essential for every student to understand how the country progresses, what are the important factors that constitute it, what about the constitution of the country, and it is very important that as citizens we have to understand and have basic knowledge about all this. I congratulate the team, the committee members of Electoral Literacy Club for having taken up this, and I take this opportunity to congratulate the office bearers of the club. I wish them the very best so that a lot of activities could be done which will benefit you all. Definitely. Thank you. Thank you, ma'am, for Dr. N. Rajendra Naidu, sir, to inspire us with your igniting speech in front of us. Respected Chief Guest of today's function, Mr. A. Manohar Devaraj, University Sub-Inspector of Police Avani, respected Principal, Dr. G. Kalipathy, Nodal Officer, Dr. T. Rubini, Staff Coordinators, Mr. Anandavel, Mrs. V. Deepa, Mr. Dr. Divya, and Mr. Vignesh, and student volunteers, and students who are going to assume office bearership, and other students. It is my immense pleasure to participate in the Electoral Literacy Club investiture ceremony along with social awareness program. Electoral Literacy Club is being operated in almost all the schools and colleges across India. But many schools and colleges have not been showing that much interest in spreading the message of importance of election voting. Whereas in our college, our electoral literacy club has been functioning so very well. Number of mock elections were conducted in the same month, and they were invited by the Avani municipality, Avani corporation, and other government organizations for their programs as well. So the electoral literacy club of our college has been identified as one of the most functioning clubs in this area. The credit goes to Dr. Rubini and the team and other students as well. Electoral Literacy Club is a platform to sensitize the public to come and vote during elections. You must have seen yesterday in West Bengal, Bhabanipur constituency, where Mamata Banerjee is contesting. Elections were conducted. Hardly 50% have voted. If there are, say, 6 lakh voters, hardly 3 lakh voters have come. What happened to the other 3 lakhs? What is their mind? What is that they have in their mind? Whom they would like to elect? Nobody knows. So, in the absence of 50% of voters, the legislators are elected. It is not one sum. Unfortunately, in our country, people are not coming out to vote. They think that voting is something extra burden. We have to go all the way to and vote. Why should we waste our time? Even if holidays declared, people are not willing to come. Now, Electoral Literacy Club has a role to play
You not only learn as to what is the election process, but you are also supposed to provide awareness programs to the neighboring communities, to your areas. In your areas, residential areas, you can tell them the importance. What is the procedure? People think that it is a laborious procedure and waste of time like that. But we have, everybody has a right. With your vote, you can elect Prime Minister. You may not be knowing directly, but your vote is also part of it. Democratic process will not be successful unless all eligible voters vote in elections. That is why Government of India has come out with electoral literacy clubs in all schools and colleges. The purpose should not be defeated. Already we have been conducting very well. The present office bearers must take it up more seriously and try to provide awareness programs to our students, eligible students, not even above 18, below 18 students also. That afterwards they will also get opportunity to work. And also, you must visit some other places where people are not aware of election procedures. And you must take the message to the community. That is very important. And now and then, Mrs. Rubini and her team will conduct number of awareness programs. So this is a great opportunity for students to participate and spread the message of elections. Voting, 100% voting, that's very important. Even in yesterday's newspaper, one officer has mentioned, he is present in a good position. He said, my participation in NCC, my participation in NSS, YRC, not exactly electoral literacy club, etc., have helped me to come to this level. அதாவது இந்த ப்ரோக்ராம்ஸ்ல நான் இருந்ததுனால நான் ஒரு ஆளா ஒரு பெரிய ஆபீஸ்ல நான் வந்திருக்கிறேன். ஸோ நீங்க கிளாஸஸ்ல கிளாஸ் அட்டன் பண்ணது மட்டும் இல்லை, அது போக இப்படிப்பட்ட ப்ரோக்ராம்ஸ் அட்டன் பண்ணணும். அப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு கிடைக்கும், ஒரு வைட் நாலேஜ் கிடைக்கும். கிளாஸ் ரூம் படிப்பு ஒரு பக்கம், இப்படிப்பட்டது வந்து எவ்வளவோ உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் ப்ரொவைட் பண்ணும், ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டா to make use of the opportunities. Our college is one of very few colleges which provide number of other programs apart from classroom program. Classroom program ஒரு பக்கம், இத்தனை other programs நம்ம நடத்துறோம். அதெல்லாம் உங்களுக்கு நீங்க சேரணும். அது circulars will be sent to you. It is up to you to join. யாருமே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தா மிஸ் பண்ணீங்கன்னா மிஸ் ஆயிடும். எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸுக்கு போகும்போது, இன்டர்வியூஸுக்கு போகும்போது, பப்ளிக் கம்யூனிட்டியில பேசும்போது உங்களுடைய நாலேஜ் உங்களை எங்கேயோ I appeal on at this juncture that all the students who are present here must contribute to the electoral literacy club, which has been already functioning very well in our college. ஒரு மாடல் electoral literacy club பாருங்க தமிழ்நாட்டில் நம்ம காலேஜ் கொண்டு வரணும். அதுக்கு நம்பர் ஆஃப் ப்ரோக்ராம்ஸ் பண்ணணும். கலெக்டர்ஸ்க்கு போகும், இந்த நியூஸ் ரிட்டர்னிங் ஆஃபீஸர், அங்கிருந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் எலெக்ஷன் ஆஃபீஸர், ஸ்டேட் எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு போகும், அப்புறம் மினிஸ்ட்ரிக்கு போகும். இந்து காலேஜ் எலெக்ட்ரோ ரொம்ப நல்லா பண்றாங்களாமே, பப்ளிக் வந்து நல்லா ஒரு விழிப்புணர்வு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்களாமே அப்படின்ற ஆஃபீஸ் பேரண்ட்ஸ் வந்து கேட்கப் பண்ணுறோம். இந்த நல்ல நாளில் ஆஃபீஸ் பேரண்ட்ஸ் இந்த ப்ரோக்ராம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுவீங்கன்ற நம்பிக்கையோட விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your amazing speech. Yeah, this is the moment we are waiting for. If anyone is curious about the theme of ELC 2021 to 2022, here is a list of names. I cordially invite Professor B. Anandamath sir to introduce the working powers of the ELC. Welcome our honorary secretary, director, principal, nodal officer, staff
coordinators, and my dear students. It's a time to introduce our ELC office bearers. Campus ambassador for the academic year 2021 to 22 of ELC. Chairman Magesh Arvind G. Convener Navin Kumar B. Secretary Bravery is not the absence of fear, but action in the face of fear. The police are not here to create disorder, they are here to preserve disorder. Let's have a glimpse of our chief guest.
Professor G. Deepa ma'am to introduce our chief guest. I'm profoundly delighted to take an opportunity to introduce our chief guest, A. Manava Devanathan Sebastian. He completed his BA and MA in Police Administration at Laila College, Chennai. He has 20 years of experience in Tamil Nadu Police. Presently, he is working as a Sub-Inspector of Police in Avadi. He achieved a lot of medals in his career. Particularly, he obtained gold medal in All India Police Duty Match. Sir, in your busy schedule, you have joined with us today. We are honored to have you, sir. Thank you very much. Welcome you once again, sir. Thank you, ma'am. Here we have a guardian angel in our society as a police officer, Mr. Manova Devanathan Sebastian, sir, Sub-Inspector of Police, Avadi. You are cordially invited to share your experience with us. அதற்குரிய ஆலை வழக்கத்தை தெரிவித்து என்னுடைய உரையை ஆரம்பிக்கிறேன். எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல கேட்டு கேட்டு காதலாம் அதே ஆரம்பிச்சு ஒரு காலத்துல அந்த மாதிரி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த கல்விக்கரசி மேடம் அவர்களுக்கு, டைரக்டர் ராஜேந்திர நாயுடு அவர்களுக்கு நன்றி. வாய்ப்புகள் நிறைய பேருக்கு கிடைக்கிறது இல்லை. வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறவங்க எல்லாரும் பெரிய ஆளா ஆனது கிடையாது. வாய்ப்புகள் வரும்போது அதை கெட்டியா பிடிச்சிட்டுனா இன்னைக்கு இந்த தலைவர்கள் நிறைய தலைவர்கள் பார்க்கும்போது வாய்ப்புகளை சரியா பயன்படுத்துற தலைவர்கள் தான் கரெக்டான பொசிஷன்ல இருக்கிறாங்க. இப்போ என்ன பேச கேட்டீங்கன்னா மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் கொடுத்தாங்க. மேடம் வரும்போது பிரின்சிபல் சொன்னாங்க இந்த காலேஜில் வந்து அட்மிஷன் பார்க்கும்போது கிரிமினாலஜி அண்ட் போலீஸ் உடனே புத்தப் ஆயிடுச்சு சார். அந்த பசங்களுக்கு வந்து இந்த போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் மேல ஒரு நல்ல ஒரு மரியாதையும் நல்ல அந்த இதை வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்டா இருக்காங்க சார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்தீங்கன்னா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன். ஆனா போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல ஒரு ஹையர் ரேங்க்ல வந்தீங்கன்னா இன்னும் ரொம்ப சந்தோஷம். அதாவது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுன்னா ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் அந்த ஒரு ரேங்க்ல எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது. நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்ல மொத்தம் 26 பதவிகள் இருக்கு. இதே மாதிரி ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் மாதிரி இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ், இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ், இந்தியன் ரெவென்யூ சர்வீஸ் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன்னும் 26 பதவிகள் இருக்கு. ஆனா நமக்கு யாருக்கும் அது தெரியறது கிடையாது. நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்றோம், டாக்டர் ஆகணும், இன்ஜினியர் ஆகணும், கலெக்டர் ஆகணும் அப்படிதான் நினைக்கிறத தவிர ஏதாவது நம்ம அந்த 26 பதவிகள் ஏதாவது ஒரு பதவிகள் தெரியறது இல்லைன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகியவங்களுக்கு வந்து தெரியறது கொஞ்சம் வாய்ப்பு கம்மி. நம்ம டீச்சர்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் அவங்க தான் வந்து மோட்டிவேட் பண்ணணும். எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இந்தியன் சர்வீசஸ்ல எத்தனை போஸ்ட் இருக்கு? யாராவது சொல்ல முடியுங்களா? 26 போஸ்ட் இருக்கு. நான் மேடம் ஃபாலோ பண்ணுறேன். மேடம் தெரிஞ்சுட்டு நினைக்கிறேன் 26 போஸ்ட் இருக்கு. இங்க நான் வந்து கொஸ்டின் நிறைய கேட்பேன். ஆமா, நான் அது புக்கெல்லாம் பண்ணிட்டு வரல. அதனால உங்க மூலமா கேள்வி பதில வாங்கி தான் நான் பேசலாம் இருக்கேன். எல்லாரும் ஸ்கூல்ல வந்து ஸ்கூல் ஸ்டடீஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. ஒரு கிரேட் பர்சனாலிட்டி பத்தி பேச விரும்புறேன். தன்னுடைய 14வது வயதுல ஒரு படையில சேர்றாரு. அவர் பேர் யாராவது சொல்லுவீங்களா? சரி, தன்னுடைய 18வது வயதுல ஒரு படைக்கு தளபதி ஆகிறாரு. அவர் பேர் சொல்லுவீங்களா? தன்னுடைய 20வது வயதுல அந்த நாட்டுக்கு அரசர் ஆகிறாரு. அவரை பத்தி சொல்ல முடியுமா? சரி, நானே சொல்லிடுறேன். அலெக்சாண்டர் தி கிரேட். சரிங்களா?
அவருடைய 14வது வயதுல அவருடைய அப்பா தகப்பனார் 2ஆம் பிலிப் மார்கரோனியாவுடைய அரசு அவர் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய குழந்தை பிறந்ததுக்கு அந்த ஊர் மக்களுக்கு எல்லாருக்குமே சாக்லேட்ஸ் கொடுக்குறாரு. ஊர் மக்கள் எல்லாருக்கும் சாக்லேட்ஸ். அப்போ வந்து மந்திரி என்ன கேட்கிறாரு, எல்லாருக்கும் சாக்லேட்ஸ் கொடுக்குறீங்களே, உங்க குழந்தை வந்து ஆம்பளை குழந்தை பிறந்ததுக்காக அந்த சாக்லேட் தரீங்களான்னு சொல்லி எல்லாருமே என்ன பண்றாங்க கேட்கறாங்க. அப்போ அந்த பிலிப் மன்னர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, என்னோட குழந்தை ஆண் குழந்தையா பிறந்ததுக்கு நான் கொடுக்கல, இந்த குழந்தை பிறக்கிற டைம்ல ஒரு குருவானவர் இருக்காரு, அவர் பேர் தான் அரிஸ்டாட்டில் குருவானவர் இருக்கிற சமயத்துல என் உள்ள பிறந்தா பாத்தீங்க, அதுக்காக தான் இந்த சாக்லேட்ஸ் சொல்லியிருக்காரு. இது வந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா, நம்ம மாணவர்களா இருக்கும்போது நம்முடைய ஆசிரியர்கள் ஆசான்கள் அவங்க மூலமா நம்ம என்ன கத்துக்கிறோம் அதெல்லாம் இருக்கும். இந்த அரிஸ்டாட்டில் கிரேட் ஆசிரியர்னால தான் அலெக்சாண்டர் தி கிரேட் என்ற ஒரு மாபெரும் வீரர் நமக்கு கிடைச்சிருக்காரு. அவர் என்னென்ன சாதிச்சார் தெரியுங்களா? அவருடைய தகப்பனார் வந்து 18வது வயதுல கொலை பண்றாரு. அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்றாரு, மன்னராவார். யார் யாரெல்லாம் கொலை பண்ணாலும் எல்லாரையும் சாவடிக்கிறாரு. அவர் நாட்டை விட்டு அடுத்தது வராரு, அந்த கிரேக்கத்துல இருந்து வெளியே வராரு. அதுக்கப்புறம் இந்தியா வரைக்கும் படையெடுத்து வராரு. இந்தியால யார் அந்த அலெக்சாண்டர் எதிர்த்தார், யாரா சொல்ல முடியுங்களா? எல்லாரும் அமைதியா இருந்தீங்க, வருங்காலே சொல்றதா எல்லாம் ஸ்கூல்ல படிச்ச பாடங்கள். வாழ்க்கையில வந்து இந்த மாதிரி பிரேக் பர்சன்டேஜ் வந்து மறக்கவே கூடாது. இல்லை நான் ஸ்கூல் சைல்ட்ல சில்ட்ரன்ஸா படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. யாராவது சொல்லுங்க, இந்தியால அவர் வந்து எதிர்த்த மன்னர் பேர் சொல்லுங்க. போரஸ் என்ற புருஷோத்தமன். இன்னொருத்தர் காட்டி கொடுத்தாரு, அவர் பேர் சொல்லுங்க. அம்பி. இந்தியாவை வந்து அவர் உலகத்தெல்லாம் வென்றுட்டு வராரு, ஐரோப்பாவை வென்றுட்டு வராரு, அப்புறம் எல்லாத்தையும் வென்றுட்டு வராரு. வரும்போது இந்தியாவுக்குள்ள வந்து இந்தியாவை வந்து கை கொண்டு அவருடைய வந்து போராரு. வர வழியில அவருடைய போர்கள் பாதி வீரர்கள்ல இறந்துடுறாங்க. நிறைய வந்து அவங்க உட்கட்சி பூசல் மாதிரி நிறைய பேர் வந்து என் குடும்பத்தை போய் பார்க்கணும்னு சொல்லி என்ன பண்றாங்க, பின்வாங்குறாங்க. ஆனா என்ன பண்றாரு, அவரு அந்த நாட்டை அடைஞ்சே ஆகணும்னு சொல்லி உள்ள வராரு. உள்ள வரும்போது இந்திய நாட்டின் படைக்கு இந்தியன் ஹிஸ்டரியை சொல்றதுக்காக அதை சொல்றேன். அவ்வளவு பெரிய மன்னன், உலகமே சரண்டர் ஆகுது. அலெக்சாண்டர்ல வந்து இருக்கிற அந்த போரஸ் என்ற புருஷோத்தமன் கையில என்ன பண்ண வச்சிருக்காருன்னா யானைப்படை. அது வரைக்கும் யானைப்படையை வந்து அந்த மன்னன் பார்த்ததே கிடையாது அலெக்சாண்டர். அந்த யானைகள் வந்து அந்த இதுல நம்பிக்கையில இருந்து அந்த போர்கள் அடிச்சு அவங்களை சாவடிக்கிறத பார்க்கும்போது ஒரு நிமிஷம் கலங்கிட்டார். இருந்தாலும் அந்த மாமன்னரின் படை திறமையாளர் இந்த அலெக்சாண்டர் இவர் வந்து தோற்கடிக்கிறாங்க. எல்லாரையும் தோற்கடிச்சு கடைசியில அந்த மன்னன் என்ன சொன்னாருன்றது வாசகம் அதையா சொல்றீங்க யாராவது? கடைசியில நோயை வந்து மிகுந்த ஜுரத்துல கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கிற சாகும் தருவாயில வந்து அவர் ஒரு ரோஸ் மந்திரி கூப்பிடுறாரு. யாராவது சொல்ல முடியுங்களா? என்னுடைய கல்லறையில என்னுடைய 2 கையும் மேல திறந்தாப்புல வைங்க, என்னோட கையை மட்டும் மேல வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க கல்லறைன்னு சொல்றாரு. அது எதுக்காக சொன்னாரு சொல்ல முடியுங்களா? That is right. இதுதான் உலகம், இதுதான் வாழ்க்கை. நம்ம எவ்வளோ பணம் சம்பாதிச்சாலும் நம்ம என்ன கொண்டு போறது கிடையாது. செல்வமோ பணமோ புகழோ பேரோ நமக்கு என்ன வராது. ஆனா இந்த உலகத்துல என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க எல்லாரும், இந்த பணம் எப்படி கிடைக்கும், எவனை எப்ப தள்ளலாம், எவன் பின்னாடி வந்து இன்னைக்கு முதுகு அப்படியே கீழே கீழே தள்ளி விடுறதுக்கு, அதுதான் இப்ப உலகத்துல நடந்துட்டு இருக்கு. மதத்துல எல்லா மதத்துல என்ன சொல்றாங்க, எந்த மதம் எடுத்தாலும் அமைதியை சொல்லுவாங்க, அன்பை சொல்லுவாங்க, பொறுமையை சொல்லுவாங்க. எல்லா மதத்திலும் சொல்றது இந்த 3 தான். இதை தவிர வேற எதுவும் சொல்றது கிடையாது. மதம் யாருக்கு பிடிக்கும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யானைக்கு தான் மதம் பிடிக்கும். மனுஷங்க என்ன பண்ணக்கூடாது, மதம் பிடிக்கக்கூடாது. ஒரே மதம் அன்புதான். அதாவது கிறிஸ்டியன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க, இயேசுவானவர் வந்து கொடுக்குறத பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்காருன்னு சொல்லுவாங்க. உன்னிடத்தில் எப்படி இருந்தியோ பிறனிடத்தில் அப்படியே இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாரு. அதே குர்ஆன்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அத்தியாயம் 2:45 குர்ஆன்ல மேலும் பொறுமையை கொண்டும் தொழுகையை கொண்டும் உதவி கேளுங்கள் என்னிடம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதே அத்தியாயம் 2:151 நம்பிக்கை கொண்டும்
பொறுமையுடனும் பொதுகையுடனும் இறைவனிடம் உதவி தேடுங்கள். நிச்சயமாக அல்லாஹ் பொறுமையுள்ளவர்களுடன் கூட இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி பகவத்கீதை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்க, முக்கியமான ஸ்லோகம் சொல்லுவாங்க, எதை நீ கொண்டு வந்தாய் அதை நீ கொண்டு செல்வதற்கு, எது என்று முன்னிடுதோ அது நாளைக்கு மற்றவருடைய. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, இந்த கிரேட் பர்சனாலிட்டி அலெக்சாண்டர் கிரேட் சொல்ற வாழ்க்கையும் ஒண்ணுதான், நம்ம மதம் போதிக்கிறதும் ஒண்ணுதான். நம்ம இருக்கிற வரைக்கும், நம்மளால முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரு செல்வங்களை இல்லாதவங்களுக்கு கொடுத்து அதன் மூலமா பேரு புகழ், அந்த பேரு புகழ் நமக்கு என்னைக்கும் நினைக்கும். இது வந்து ஒரு சின்ன இதாக சொல்லணும்னு நினைச்சேன். ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிடுறேன். ரெண்டாவது ஒரு கிரேட் பர்சனாலிட்டி சொல்ல விரும்புறேன். எடிசன் அவரை பத்தி எத்தனை பேர் தெரியும்? தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் தெரியுமா? எல்லாருக்கும் தெரியுமா? சத்தியதேக அவனை சாப்பிடல யாரோ தெரியுமா? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க பாப்பா, எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்றீங்களா பாருங்க. எத்தனை கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிச்சிருக்காரு? எத்தனை கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிச்சு யாராவது சொல்ல முடியுங்களா? இந்த பர்சனாலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க தெரிஞ்சு கண்டிப்பா வந்து ஜெனரல் நாலேஜ், அதாவது இதெல்லாம் வந்து முக்கியமா நம்ம வாழ்க்கையில தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு சில விஷயங்கள். நம்ம லைட் எரியுது, லைட் கண்டுபிடிச்சது யாரு? அதுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு இலை ஒண்ணு இருக்கும், அதுக்கு என்ன பேர் சொல்லுவாங்க? நிறைய கேள்வி கேட்பார், என்கிட்ட மாட்டிக்காதீங்க. அதனால நான் கேள்வி கேட்டு உங்களை சாப்பிடுறேன். ஏதாவது நீங்க தூங்கிடும், நானே பேசிட்டு தான் தூங்கிடுவீங்க, அப்புறம் போர் அடிச்சுட்டு. அந்த இலைக்கு பேர் என்ன? சத்தமா சொல்ல பார்க்கலாம். டங்ஸ்டன் இலை, சரியா? அந்த இலையை கண்டுபிடிப்பதற்கு அந்த மனிதன் செலவழித்த இலைகளின் தொகை எவ்வளவு தெரியுமா? இந்த டங்ஸ்டன் இலை, மின்னிலை, அதுதான் வந்து ஃபைனல் கிடையாது, ஃபைனல் ஃபைனல். அந்த ஃபைனல் இலையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவர் டெஸ்டிங் பண்ண இலைகள் மட்டும் மோர் தென் 5000 5000 இந்த மின்னிலை இலைகளை கொண்டு என்ன பண்றாரு, சேகரிக்கிறாரு, டெஸ்ட் பண்றாரு, ஃபெயிலியர் ஆகிறாரு. ஏன் லாங்கா வந்து எரிய மாட்டேங்குது? ஒண்ணு டெஸ்ட் பண்றாரு, அது எரியுது, அப்படியே ஆஃப் ஆயிடுது. ஏன் லாங்கா நம்மளால எரிய வைக்க முடியாதா பல்ப அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாரு, ரொம்ப தீவிரமா தேடுறாரு. அந்த தேடுதல் விளைவுதான் நமக்கு பல்பு கிடைச்சது, லாங் லைஃப் கிடைக்கிற பல்பு கிடைச்சது. அந்த 5000 பல்பு அந்த மின்னிலைகள் வந்து அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த 5000 பல்பு போகும்போதும் அவரு தோல்வி பத்தி கேட்கிறாங்க, ஏன் இவ்வளவு பல்பு வந்து நீங்க வந்து தோல்வி அடைஞ்சிட்டீங்களே அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் கேட்கும்போது அவர் என்ன சொல்றாரு, 5000 முறை நான் தோல்வி அடையவில்லை, இந்த கண்டுபிடிப்பிற்காக 5000 பொருட்கள் தேவையற்றது என்பதை கண்டுபிடித்துள்ளேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சோ என்னைக்குமே நம்ம வந்து தோல்வி அடைஞ்சோம்னு சொல்லி நம்மளுடைய லைஃப் நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளால மேல வர முடியாது. அந்த தோல்வியின் மூலமா ஒரு லெசனை நீங்க கத்துருப்பீங்க. அந்த லெசன் என்னைக்குமே நம்ம வந்து இதுல நம்ம மிஸ் ஆயிட்டோமே, நம்ம இதுல சக்சஸ் ஆகலையே அப்படின்ற ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மையும் அது எந்த விதத்துலயும் உங்களுக்குள்ள மீட் பண்ண விடக்கூடாது. ஸோ இதன் மூலமா ஒரு லெசன் கத்துக்கணும். இந்த லெசன்ல இந்த லெசன் நம்ம படிக்க முடியல, ஸோ நம்ம அதுல நம்ம இன்னும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு நாலேஜை நீங்க கெயின் பண்ணணும். தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் ஒரு குறை இருந்தது. என்னென்ன குறை சொல்ல முடியுங்களா? நாலு வயசு வரைக்கும் அவருக்கு பேச்சே வராது. 4 வயசுக்கு பேச்சு வராது, காது சரியா கேட்காது. 7 வயசுல அவங்க அம்மா என்ன பண்றாங்க, அவருக்கு ஒரு படிப்பு வந்து கண்டிப்பா கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்கூல்ல வந்து சேர்க்கிறாங்க. சேர்த்த ஒரு மாசத்துல அந்த ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் என்ன பண்றாங்க, ஒரு லெட்டரை வந்து தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் கையில கொடுத்து, உங்க அம்மா கிட்ட போய் கொடுப்பா, இனிமேல் இங்க வராத, உங்க அம்மாவுக்கு நான் லெட்டர்ல எழுதியிருக்கேன், ஒரு டீட்டெயிலா எழுதியிருக்கேன், அம்மாட்ட கொடுத்துருப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது என்ன பண்ணாரு, எடுத்து வந்து அம்மாட்ட கொடுக்குறாரு. அம்மா இந்த மாதிரி டீச்சர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு. அந்த காலத்துக்குள்ள வந்து டீச்சர் கொடுத்தது என்ன பண்றாரு, 10 நாள் வந்து அம்மாட்ட கொடுத்தாரு. இந்த காலத்துல நம்ம பண்ணுவோமா அப்படி? என்னடா இந்த டீச்சர் நமக்கு எழுதி கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம அம்மாவுக்கு ஏதாவது பார்ப்போம், ஏதாவது இல்லைன்னா அதை எழுதி கொடுத்தாங்கன்னா என்ன பண்றது? அதே மாதிரி ஒரு கவலை கடையில வாங்கி
உள்ள எழுதி வச்சு உங்க பையன் நல்லா பிரில்லியன்ட் அப்படின்னு அவங்க என்ன சொன்னா நெகட்டிவ் எழுதி நீங்க கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற மத்தவங்க சொல்றேன். அதுல என்ன எழுதுன்னா அவங்க அம்மா லெட்டர் திறக்கிறாங்க, படிக்கிறாங்க. உடனே கேட்கிற தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் என்னம்மா லெட்டர்ல எழுதிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மா சொல்றாங்க, உங்க மகனுக்கு இருக்க மூளை வந்து ரொம்ப 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 அதிகமா இருக்கு. அவருக்கு சொல்ற அளவுக்கு அவருக்கு சொல்லிக் கொடுக்க எங்களுக்கு டீச்சர்ஸ்ல யாருமே திறமைசாலி கிடையாது. அதனால அந்த மகனுக்கு நீங்களே வழங்க சொல்லியிருக்காங்க சொல்லி அவங்க அம்மா சொல்றாங்க. இந்த எடிசனுக்கு ஒரே 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 ஆச்சரியம், நம்ம இவ்வளவு டேலண்டா நமக்கு நம்ம டீச்சர்ஸ் இவ்வளவு பொருள் சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்னு என்ன பண்றாரு, ரொம்ப ரொம்ப இன்னும் ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய ஸ்டடிஸ் என்ன பண்றாரு, அவங்க அம்மாவே அவருக்கு சொல்லித்தராங்க. ஒரு சட்டத்தில 22-23 வயசுல நிறைய கண்டுபிடிக்கிறாரு. ஒரு 1100 கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. வருஷங்கள் போகும்போது அவங்க அம்மா தவறுறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவரு வீடு ஒண்ணு பெரிய வீடு வாங்கி வீடு ஷிஃப்ட் பண்றாங்க, வேற வீட்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்றாங்க. அப்போ ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது அவர் கையில வந்து அந்த பழைய காலத்து லெட்டர் ஒண்ணு கிடைக்குது. அந்த லெட்டரை எடுத்து என்ன பண்றாரு, அவர் திறந்து பாக்குறாரு. திறந்து பார்க்கும்போது அந்த லெட்டர்ல அதை படிக்கும் போது அவர் கண்ணது என்ன ஆகுது, தண்ணி வந்துடுச்சு. கண்ணு தண்ணி ஊத்திட்டே இருக்கு. கூட இருக்க என்னடா சயின்டிஸ்ட் அழுகுறாரு, ஏன் அழுகுறாருன்னு தெரியல. அதுக்கப்புறம் அந்த லெட்டரை வாங்கி படிக்கிறாங்க. அந்த லெட்டர் என்ன எழுதுன்னா, உங்க பையனுக்கு மூளை வளர்ச்சி கம்மி, உங்க பையனுக்கு எந்த படிப்பே வராது, தயவு செய்து அவனை எங்க ஸ்கூல்ல கொண்டு போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுதான் வாசல் எழுதுங்க டீச்சர்ஸ். ஆனா அவங்க அம்மா என்ன பண்ணிருக்காங்க, அதை அப்படியே மாற்றி சொல்லி அவனுடைய அந்த கஷ்டத்தையும் அவன் கஷ்டம் தெரியாம மாத்தி அவனுக்கு சொல்லி அவனை என்கரேஜ் பண்ணி அவனுக்கு டீச்சரா இருந்து தாய்க்கு தாயா இருந்து அவர் பெரிய சயின்டிஸ்டா உருவாக்கி இருக்காங்க. எந்த விதத்துலயுமே உங்களை யாராவது குறை சொன்னாங்க அப்படின்னா நீங்க அந்த குறைகளை நீங்க குறைகளா எடுத்துக்க கூடாது. குறைகள் சொல்றவர்களா இருப்பாரு. ஆனா அந்த குறைகளை தடைகளை படிக்கதான் மாற்ற வேண்டிய திறமை யார்கிட்ட இருக்கு, உங்ககிட்டதான் இருக்கு. இன்னொன்னு சொல்லிடுறேன், கழுகு பத்தி யாருக்கு தெரியும், நிறைய சொல்லிட்டே இருப்பேன். கழுகு பத்தி யாருக்கு தெரியும், எத்தனை வயசு வரைக்கும் வாழும் தெரியுங்களா? 70 இயர்ஸ் வாழும். 35 to 40 இயர்ஸ் வரும்போது அதோடைய ஃபெதர்ஸ் என்ன ஆகும், உள்ள ஆரம்பிச்சிடும். அதை கொத்தி கொத்தி தின்னு அந்த 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 அழகுன்னு சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் என்ன ஆகிடும்னா அந்த ஷார்ப்னஸ் போயிடும். அப்போ என்ன பண்ணுமா அந்த கழுகு, தன்னுடைய பலம் குண்டி போயிடுச்சு, நம்மள எல்லாரும் அட்டாக் பண்ண நிறைய தேட முடியல அப்படின்னு சொல்லி சோர்ந்து போய் உட்கார்ந்துறாங்க ஒரு இடத்துல. இருக்கிறதே உயரமான ஒரு மலை சிகரத்துல போய் உட்கார்ந்து அதோடைய அழகை குத்தி 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 உடைக்கும். கற்பர்கள் என்ன பண்ணும், குத்தி குத்தி உடைச்சு அந்த அழகை அந்த இடத்துக்கு டிஸ்லாஜ் பண்ணிடும். அதே மாதிரி பிரதர்ஷனம் முடிச்சிடும். ஒரு 6 மாசம் அங்கேயே கிடக்கும். அதுக்கப்புறம் அங்க இருந்து என்ன ஆகும், புது புது பிரதர்ஷனம் புது அழகு உழைக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 35 இயர்ஸ் வரும். அது மாதிரி உங்க வாழ்க்கையில எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் உங்களால முடியாது அப்படிங்கிற எண்ணம் உங்களை மேற்கொண்டுடுச்சுன்னா உங்களால முடியாதுதான். ஒரு டீச்சர்ஸ் என்ன பண்ணாரா, தன் ஸ்டூடெண்ட்டை போயிட்டு அவனுக்கு தன்னம்பிக்கை வரணும்னு சொல்லி ஒரு குளத்துக்கு கூட்டு போறாரு. குளத்துக்கு கூட்டு போயிட்டு ஏன் ஆசிரியரை இங்க கூட்டு வரீங்கன்னு கேட்கிறாரு. இல்லப்பா, தன்னம்பிக்கையே வரல, தன்னம்பிக்கை நான் என்னன்னு தெரியப்படுத்த. எனக்கு தன்னம்பிக்கை நிறைய இருக்குது. என்ன பண்ணாரு, ஒரு குளத்துல என்ன பண்ணா தலையை ஃபுல்லா அமைக்காரு. அந்த பையனுக்கு ஒரு 10-15 வயசு தான் இருக்கும், இவருக்கு ஒரு 40 வயசு. அவன் வந்து ட்ரை பண்றான் என்ன பண்ண முடியல, அவரை மீட் பண்ண முடியல, வெளியே வர முடியல. கடைசியில அவன் உயிர் போற நேரத்தில் என்ன பண்றான், ஃபுல் ஃபோர்ஸ் யூஸ் பண்றான். அப்போ அவனுடைய ஃபோர்ஸ்க்கு யாரால ஈடுபட முடியல, ஆசிரியரால ஈடுபட முடியல. ஸோ அந்த ஃபுல் ஃபோர்ஸ் யாருக்கிட்ட வரணும், உங்ககிட்ட இருக்கு, ஆனா அது வெளியில வரது கிடையாது. அந்த ஃபோர்ஸ நம்ம என்ன பண்ணணும், கொண்டு வரணும். அதுக்குரிய விலக்கா இருக்கிறவங்க நம்ம டீச்சர்ஸ். உங்களுக்கு சந்தேகம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா எந்த டைம்னாலும் உங்க ஆசிரியரை டிஸ்டர்ப் பண்ணி கேட்கலாம், எந்த டவுட்னாலும் கேட்கலாம். தெய்வத்தை வந்து யாருக்கு அப்ரோச் இருக்காங்க, மாதா பிதா குரு தெய்வம். உங்களுடைய சந்தேகங்களை யார் மூலமா நிவர்த்தி பண்ண சொல்றாங்க, டீச்சர்ஸ் மூலமா நிவர்த்தி பண்ணு சொல்றாங்க. எனக்கு ஒரு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது அகர்விளக்குலாம் பார்த்துருக்கீங்களா? இங்க யூஸ்வலா வந்து லைட்டிங்ஸ் யூஸ்வலா வைப்பாங்க. 2 நானு
பாத்திருக்கீங்களா? விளக்கு பாத்திருக்கீங்களா? விளக்கு எரியறதுக்கு என்னென்னலாம் தேவைப்படும்? என்ன தேவைப்படும்? வேற திரி வேணும். அப்புறம் மேட்ச் பாக்ஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன? அது மூணு என்ன கிடைக்கும்? வெளிச்சம் கிடைக்கும், ஒளி கிடைக்கும். அந்த ஒளினா யாருன்னா நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அந்த ஒளி கிடைக்கணும்னா திரி வேணும். திரியா இருக்கிறவங்க தான் யாரு? டீச்சர்ஸ். என்ன யாருன்னு கேக்குறீங்களா? டீச்சர்ஸ்ன்றது நீங்க கத்துக்கிற பாடங்கள், திறமைகள். அந்த அந்த எண்ணெய் கொஞ்சமா இருக்கு ஊத்துறதும் அதிகமா ஊத்துறதும் யாருக்கிட்ட இருக்கு? உங்ககிட்ட இருக்கு. இந்த டீச்சர்ஸ் கிட்ட திறமை நிறைய இருக்கும். உங்களுக்கு தேவையான வேலைகளை யாரு கேட்கணும்? உங்களுக்கு தான். அதாவது எனக்கு சாப்பாடு வேணும் அப்படின்னா எனக்கு தான் பசிக்கும். எனக்கு இந்த சாப்பாடு கூட நான் தான் கேட்கணும். டீச்சர்ஸ்க்கு தெரியாது. டீச்சர்ஸ்க்கு நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ் தெரியும். இந்த சப்ஜெக்ட் அவங்களுக்கு வேணும்ன்றது அவங்களுக்கு தெரியாது. உங்களுக்கு தேவையான வேலைகளை யார்கிட்ட கேட்கணும்? நீங்க டீச்சர்ஸ் தான் கேட்கணும். ஒலிம்பிக்லாம் நடக்குது. ஒலிம்பிக் நடக்கும்போது நம்ம வருஷம் நடக்கும். இந்த வருஷம் ஏதோ 2-3 மெடல் வந்துருக்கு. வருஷம் பார்க்கும்போது 5 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை நடக்கும் ஒலிம்பிக்ல. நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? மெடல் பட்டியல தேட ஆரம்பிக்கும். ஏன் உலகத்திலேயே நமக்கு திறமையானவங்க கிடையாதா? அமெரிக்கன்ஸ் தான் முதல்ல நிற்பாங்க, சைனீஸ் வந்து வருவாங்க. ஏன் நம்மளுடைய திறமை இல்லையா? இருக்கிறதே பாப்புலேஷன் யாருக்கு அதிகமா இருக்கு? எந்த நாட்டுக்கு அதிகமா இருக்கு? அடுத்தது இந்தியா. அப்போ ஏன் மெடலிஸ்ட் நம்ம வரல? பெரிய கொஸ்டின் மார்க். உலகத்திலேயே திறமையானவங்க இந்தியாவில மட்டும் தான் இருக்காங்க. ஏன் அமெரிக்கால இருக்கிற அந்த கூகுள் நிறுவனத்துக்கு யாருக்கு சிஇஓ இருக்காரு? சுந்தர் பிச்சை. யார் அவர்? இந்தியன். மூளையில மட்டும் தான் நம்மளா? ஏன் உடல் வலிமையில இல்லையா? இருக்கிறாங்க. நம்ம அதை வெளிய கொண்டு வர்றது கிடையாது. எத்தனை பேர் உங்க வாழ்க்கையில எய்ம் இருக்கு? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஏதோ அம்மா அப்பா அனுப்பிச்சிட்டாங்க ஸ்கூலுக்கு, காலேஜுக்கு, நம்ம போயிட்டோம், படிக்கிறோம் அப்படின்னு. வாழ்க்கையில எப்பவுமே ஒரு எய்ம் இருக்கும். எய்ம் இல்லாத மனிதன் வந்து அரை மனிதன் தான் சொல்லணும். ஆடை இல்லாத மனிதன் அரை மனிதன் அந்த காலத்துல போயிட்டாங்க. நான் என்ன சொல்லணும்னா, ஒரு லட்சியம், ஒரு எய்ம் வாழ்க்கையில நமக்கு இருந்தாதான் நம்ம ஒரு மனுஷன். ஏன் நம்மளால வந்து மெடல் அடிக்க முடியல? அப்பா கஷ்டம், வேலைக்கு போனோம், எல்லாம் பிளஸ் டூ வரைக்கும் ஸ்டேட் நேஷனல் எல்லாம் போயிட்டு வருவாங்க. அதுக்கப்புறம் சரியான என்கரேஜ்மெண்ட்ஸ் இருக்காது, அட்மாஸ்பியர் இருக்காது, கிடைக்காது. ஆனா அந்த எல்லாத்தையும் தாண்டி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? வெற்றியை பெறணும். அந்த லைட் எய்ம். அடுத்த ஒலிம்பிக் 5 வருஷம் கழிச்சு வருது. அந்த ஒலிம்பிக்ல எப்படியாவது நான் வந்து மெடல் வாங்குவேன். நம்ம லட்சியத்தை நம்ம முன்ன வச்சோம்னா, அந்த லட்சியத்தை நோக்கி நம்ம பிரயாணம் பண்ணோம்னா, அந்த லட்சியத்துல நம்ம என்ன பண்ணலாம்? வெற்றி பெறலாம். லட்சியம் சொன்னோம்னா ஒரு சரி வெளியே எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். என் வாழ்க்கையில் நடந்த சில விஷயம் ஷேர் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். நானும் வந்து இப்போ எஸ்ஐ, நான் பெரிய போஸ்ட் போயிட்டு கொஞ்சம் நல்லா டாக்டர் அப்படிலாம் நல்லா இப்போ ஒரு ஸ்டேட்டஸ்ல இருக்கிறோம். என்னோட சின்ன வயசு ரொம்ப கஷ்டங்கள் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை. அப்பா ஒரு பேக்கெட் வியாபாரி, பப்பா சொன்ன கூட்டத்துக்கு ஒரு டைம் வீக்லி நானும் கூட ஹெல்ப் பண்ணுவேன். அப்போ ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல கடை போட்டுப்பாரு எங்க அப்பா. அந்த ஒரு காய்கறியா கடை போட்டுப்பாங்க. ஒரு போலீஸ்காரர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு? காசு கொடுப்பாரு. அந்த ரவுடி பொருள் காசு கேட்பாங்க, தினம் வாடகை. அப்ப கேட்பேன் அப்பா கிட்ட, ஏன்ப்பா நம்ம கிட்ட காசு கேட்கறாங்க? நம்மளே காசு போட்டு நமக்கே ஒரு நாளைக்கு 10 ரூபாய் கிடைக்குது, ஏன் நம்ம கொடுக்கணும்? அப்ப எங்க அப்பா சொல்லுவாரு, நீ ஆயிடுவா, நீ போலீஸ் ஆயிடுவா, அதான் சர்டிபிகேட் அப்படின்னு. அப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஆபீசர் இந்த போலீஸ் அந்த லாஸ்ட் வந்து சார்ஜ் அந்த மாதிரி 2 ஸ்டார் போட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஆபீசர் அந்த காலத்துல நான் சொல்றது 88 அந்த ரேஞ்சில் சொல்றாங்க. எனக்கு 44 வயசு, நானும் சின்ன பையன் கிடையாது, நானும் வயசான கிடையாதுடா. அந்த வயசுல எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஹையஸ்ட் ரேங்க் ஆபீசர் யாருன்னா எஸ்ஐ, சப் இன்ஸ்பெக்டர். அப்போ நான் சின்ன வயசுல, அந்த வயசுல ஒரு 12 வயசு நினைக்கிறேன், நான் கண்டிப்பா ஒரு எஸ்ஐ ஆகணும். என்னுடைய 12வது வயசுல நான் எய்ம் பண்றேன். 12வது வயசுல எய்ம் பண்றேன். படிக்கிறேன். நாங்க தமிழ் மீடியம் தான் படிச்சோம், இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்கல. தமிழ் மீடியம் தான் படிச்சோம், கார்பரேஷன் ஸ்கூல் தான் படிச்சோம். ப்ளஸ் 2 வரைக்கும் படிச்சோம். படிக்கும் போதே குடும்ப கஷ்டத்துல வேலைக்கு அப்பாவோட காய்கறி வியாபாரத்துக்கு வேலைக்கு போவோம். இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் போயிட்டே இருக்கும்போது எனக்கு எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பிலாசபர் அண்ட் எல்லாமே பார்த்த சின்ன வயசுல எங்க அப்பா வந்து வேலைக்கு போயிட்டு இருப்பாரு. எங்க அம்மா தான் என்ன எல்லாமே அரவணைச்சு வந்து எனக்கு வாழ்க்கையில் நல்லது கெட்டது தீயுது எல்லாமே சொல்லி கொடுத்தது எங்க அம்மா. பிளஸ் 2 படிக்கும் போது எங்க அம்மா என்ன பண்றாங்க, பக்கத்துல ஒரு டைப்பிங் இன்ஸ்டியூட்ல கொண்டு போய் என்ன சேர்க்கிறாங்க, டைப்பிங் இன்ஸ்டியூட் கொண்டு போய் சேர்க்கிறாங்க. டைப்ரைட்டிங்ல இங்கிலீஷ், தமிழ் போத் ஆயிரம். பிளஸ் 2 முடிக்கும் போது முடிச்சுட்டேன். சைட்ல வேலைக்கு போவேன், படிப்பேன், as well as டைப்பிங். இது முடிச்சு
உங்களை மாதிரி நானும் லைலா காலேஜ்ல அட்மிஷன் போடுறாங்க. லைலா காலேஜ் அட்மிஷன் போடுறது பிஇ எக்கனாமிக்ஸ் எனக்கு கிடைக்குது. பிகாம் ட்ரை பண்ண இருக்கிறது நான் ஸ்கூல்ல செகண்ட் நானு 960 மார்க் ஞாபகம். எனக்கு வந்து பிகாம் மறுக்கப்படுது, பிஇ எக்கனாமிக்ஸ் கிடைக்கும். அம்மா போய் எவ்வளவு தெரிஞ்சாங்க அந்த ஃபாதர் கிட்ட. அவர் என்ன சொல்றாரு, அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது, நீங்க இதுதான் என்ன பண்ணீங்க. எங்க அம்மா வந்து லைலா காலேஜ்ல படிச்சா நான் போய் பெரிய எல்லாருக்கும் இருக்க ஒரு லைலான்னு ஒரு பெரிய மாயை. படிப்புன்றது ஒரு டிகிரி தான், அது வந்து ஒரு வாழ்க்கை பாடமோ வாழ்க்கை முன்னேறதுக்குரிய ஒரு இதுவோ கிடையாது, டிகிரி. ஆனா எங்க அம்மாவுடைய ஆசைக்காக என்ன பண்றேன், காலேஜ் போட்டாச்சு, காலேஜ் போட்டாச்சு, படிச்சுட்டு இருக்கேன். படிக்கும் போதே எங்க அப்பாவுக்கு 5-10 சம்பாதிச்சு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகுது. ஸோ இஸ் பெட்ரிடன், அதாவது இஸ் த பெட்ரிடன் ஆஃப் மை என்டையர் ஃபேமிலி. 4 பசங்க ஆக்சிடென்ட் ஆகி படுத்துட்டாரு. யாரு போற வேலைக்கு எடுத்தது, ட்ரீட்மெண்ட் யார் பார்க்கறது, ஒரு கொஸ்டின் மார்க். ரேஷன் அரிசி வாங்கணும், காசு கிடையாது. இப்பதான் ஃப்ரீயா போட்டு சில அப்பெல்லாம் வந்து காசு. அந்த ரேஷன் அரிசி வாங்கி அந்த அளவுக்கு ரேஷன் அரிசி சாப்பிட்டாலே சாப்பிட முடியாது, ஒரு மாதிரி நடக்கும். கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு, அது வாங்க கூட காசு இல்லை, அது சாப்பிட கூட எங்கிட்ட காசு ரொம்ப வறுமை கோரத்தாழ்வு தான் மாட்டிக்கணும். கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் சேர்த்தோம், கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் சரியில்லை, அப்பாவுக்கு வந்து பிரைவேட் ஹாஸ்பிட்டல் சேர்த்தாலும் காலில் கவர்மெண்ட் சொல்லிட்டாங்க. இருந்தாலும் எனக்கு படிப்பு மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, வீட்டை காப்பாற்றணும்ன்ற ஒரு இதுல ஒரு சங்கர நேத்திராலயம் கண் ஆஸ்பத்திரியில போயிட்டு நான் போய் கேட்கிறேன், வேலை கேட்கிறேன். அந்த காலத்துல 94 நினைக்கிறேன் வேலை கேட்கும் போது அங்க என்ன பண்றாங்க, வேலை வந்து டிகிரி படிச்சுன்னு சொன்னா தர மாட்டாங்க தம்பி, அதனால நீங்க 10th படிச்சுன்னு சொல்லுங்க சொல்றாரு. நான் அதே மாதிரி 10th படிச்சிருக்கேன் சார், எனக்கு வேலை வேணும் சார், கேஷுவல் லேபர்ஸ் வேலை தான் பரவாயில்ல கேட்குறேன். அவர் சார் டைபிஸ்ட் வேலை போய் சேர்க்கலாம். ஸோ அப்போ நான் டைபிஸ்ட் முடிச்சதுனால டைபிஸ்ட் பண்றேன் சார், இந்த வேலைக்கு போறேன். அந்த வேலைக்கு போகும்போது ஒரு நாளைக்கு 70 ரூபாய் சம்பளம், ஒரு நாளைக்கு 70 ரூபாய் தான் சம்பளம். போனா காசு போவாட்டி கிடையாது. அந்த அந்த காசை வாங்கினா வீட்டுல சாப்பாடுக்கும் செலவு பண்ணணும், ஆஸ் வெல் அஸ் அப்போடைய மருத்துவ செலவு. அண்ணன் கொஞ்சம் வேலைக்கு போனா அவன் கொஞ்சம் காசு கொடுப்பாங்கன்னா பத்தல. அகைன் மறுபடியும் நான் என்ன பண்றேன், ஒரு ஆபீஸ்ல போய் ஆபீஸ் பாயா வேலை செய்யறேன். அதுக்கு 6 மணிக்கு வேலைக்கு இருக்கும், இந்த வேலைக்கு 1 மணிக்கு இருக்கும். 6 to 12 ஒரு ஆபீஸ் பாய், அதுக்கப்புறம் 1 to night 11 மணி இருக்கும் இந்த லேப்ல டைபிஸ்ட். அப்ப நான் எத்தனை மணிக்கு வீட்டுக்கு போகணும்னு நினைக்கிறீங்க? 12 மணிக்கு வீட்டுக்கு போவேன். 4 மணிக்கு வீட்டுல இருந்து 3 வேளை சாப்பாடு கட்டிக்கிட்டு போவேன். இதுதான் என்னுடைய சைல்ட்ஹுட் டேஸ். குறைஞ்சபட்சம் தூக்கம் 4 hour 3 hour தான் நான் பண்ணியிருந்தேன். எதுக்காக சொல்ல வரேன்னா, சொல்றேன் நான் இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷத்துல இந்த கஷ்டத்தெல்லாம் என்ன ஒரு பலன் கிடைச்சதுன்றதை பின்னாடி சொல்றேன். இதே மாதிரி போயிட்டு இருக்குது லைஃப். ஒரு 4 வருஷம் இதே லைஃப் தான் போயிட்டு இருக்கு. ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. டைபிஸ்ட்னா இப்போ வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்து கரெக்டாக அடிச்சு போறாங்க, அப்படி கிடையாது. டைப்ரைட்டிங் மிஷின் யாரும் அடிச்சிருக்கீங்களா? ஃபோர்ஸ் எவ்வளவு யூஸ் பண்ணுவோம் விரல்ல. சும்மா சாதாரண தட்டை என்ன ஆகும், அந்த கேட்ரேஜ் சொல்லுவாங்க, மூவ் ஆகாது. ஹார்ட் டச் பண்ணாது, ஹார்ட் டச் பண்ணாதான் கேட்ரேஜ் மூவ் ஆகும். அந்த காலத்துல ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சுன்னா பீச் போட்டு திருப்பியும் தான் அடிக்கணும். லேப்ல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு 0.5 ml ஒரு டப்பா அடிச்சாலும் ரிப்போர்ட் போயிடுச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு கதை, நம்ம கதை. அதனால சிங்கிள் மிஸ்டேக் வராம லேப் ரிப்போர்ட்ஸ் அடிக்கணும். அக்யூரசி லேட், ஒரு ரிப்போர்ட் 200 ரிப்போர்ட் நான் டைப் பண்ணணும் ஒரு நாளைக்கு. அப்படி லேட் ஆயிடுச்சுன்னா நான் வீட்டுக்கு போக முடியாது, திருப்பி அடிச்சிடும். ஸோ அக்யூரசி, அந்த பெரிய அக்யூரசின்றது மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதே மாதிரி காலம் போது எஸ்ஐ ஆகணும் கனவும் சைட் பை சைடா இருக்கு. பட் ஆனா அதுக்குரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கவர்மெண்ட்ல கார்பரேட் பண்ணல. நான் டிகிரி முடிக்கலையே, டிகிரி முடிச்சாதான் எஸ்ஐக்கு போக முடியும். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ற, ஃபாதர் கிட்ட போயிட்டு கெஞ்சிரும். எங்க அம்மா போய் கெஞ்சிரும், இந்த வேலைக்கு போயிட்டான்னு சொல்லிட்டு எங்க அம்மா போய் ஃபாதர் கிட்ட கேட்கறாங்க. மட்டும் அலோவ் பண்ணுங்க. அந்த ஃபாதர் வந்து சூசைட், பேர் ஞாபகம் இல்லை, சூசைட் நினைக்கிறேன். அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, எக்ஸாம் மட்டும் என்ன அலோவ் பண்ணாரு. பரவாயில்ல, அவங்க பையன் இந்த சின்ன வயசுல குடும்பத்துக்காக உழைக்கிறான், பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்றாரு, எக்ஸாம் மட்டும் அலோவ் பண்ணாரு. ஸோ 3 வருஷத்துல நான் என்ன பண்றேன், எக்ஸாம மட்டும் போய் எழுதி கிளியர் பண்ணிடுறேன். அதுக்குள்ள 2002 போலீஸ்ல வேலைக்கு ஆள் எடுக்கிறாங்க. சரி, என்னடா எஸ்ஐயா நினைக்கிறோமே, என்ன போலீஸா வருது, வேற என்ன, சரி பரவாயில்ல ஏதோ கிடைக்குது, நம்ம ஒன்றும் முதல்ல ஜாப் கவர்மெண்ட் ஜாப் தான் போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி 2002 நான் ப்ரிப்பரேஷன் எஸ்ஐ லெவலில் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதனால போலீஸ் லெவலில் 10th குவாலிஃபிகேஷன் தான் போட்டோட எல்லாமே
ஈஸியாக கிடைச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் 2004 ட்ரை பண்ணும்போது எல்லாமே உமன்ஸ் தான் எடுத்துட்டாங்க. 2008 ட்ரை பண்ணா 2008லயும் எனக்கு எஸ்ஐ செலெக்ஷன் வாய்ப்பு மறுக்கப்படுது. அதுக்கப்புறம் 2011 எஸ்ஐ செலெக்ஷன் போடுறாங்க. அதுலயும் வந்து போறேன், அதுலயும் இன்டர்வியூ வரைக்கும் என்னால போக முடிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் என்னால போக முடியல. 0.5 மார்க்ஸ் என்ன ஆகுது, கடைசியில எனக்கு வந்து கம்மி பண்ணி அதாவது கிடைக்காம போயிடுச்சு. இருந்தாலும் என்னுடைய ஹோப், என்னுடைய எய்ம், என்னைக்குமே குறிக்கோளை மட்டும் நம்ம வந்து என்னைக்குமே விட்டுடக்கூடாது. நான் எப்போ எய்ம் பண்ணேன்னு சொன்னேன் உங்களுக்கு, 95, 94ல நான் எய்ம் பண்றேன் எஸ்ஐ ஆகணும். 94, 2004, 2014 எல்லாம் தாண்டுது. ஆனா லட்சியம் மட்டும் மைண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்கு. 2011ல போடும்போது வாய்ப்பு மறுக்கப்படுது. அப்போ வந்து தமிழ்நாடு ஸ்டேட்ல என்ன பண்றாங்க, ஒரு 25 வருஷமா நடந்துட்டு இருக்கு. தமிழ்நாடு போலீஸ் எல்லா ஸ்டேட் போலீஸ் என்ன பண்றாங்க, காம்படிஷன் வைக்கிறாங்க. ஆல் இந்தியா காம்படிஷன் ஒன்று. அதாவது கம்ப்யூட்டர்ஸ்ல வந்து அவங்க கொடுக்குற அந்த பர்டிகுலர்ஸ்ல வித்தின் அவர் 1 ஹவர்ல வந்து யார் ஸ்பீடா கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத காம்படிஷன் எல்லா ஸ்டேட் போலீஸும் வராங்க. இந்த ஸ்டேட் போலீஸ் வந்து நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணோம்னா இந்த நம்ம ஸ்டேட்ல ஒரு மெடல் அடிக்கணும். இந்த ஸ்டேட்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருந்து வருவாங்க. அதுல இருந்து செலக்ட் பண்றாங்க. அதுல இருந்து நான் செலக்ட் ஆகிறேன். அதுக்கப்புறம் குஜராத் கூட்டு போனாங்க, அதுல எனக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்படுது. ராஜஸ்தான் கூட்டு போறாங்க, வாய்ப்பு மறுக்கப்படுது. அதுக்கப்புறம் நாசிக் 3வது டைம் வந்து போகும்போது கடவுள் திரும்பியில அதான் அந்த முயற்சி வந்து யாருன்ற வாக்குகளுங்க முயற்சி பண்ணிட்டே இருந்தேன். என்னுடைய பெஸ்ட் கொடுத்துட்டே இருந்தேன். அப்ப நேஷனல் போறது தமிழ்நாடு ஸ்டேட்ல ஊர் தான் கரெக்டா 4 சொல்லி 3வது டைம் தான் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க. 2012 வாய்ப்பு கொடுக்கும்போது அந்த மார்க்ஸ் இப்போ காமிச்சாங்க, அது வந்து ஃபாஸ்டா போயிடுச்சு. அதை நம்ம மார்க் அந்த போட சொல்றாங்க. அது முடிஞ்ச அந்த மார்க் மட்டும் தனியா போடுங்க, மார்க்ஸ் மட்டும் தனியா இருக்கு. தமிழ்நாடு ஸ்டேட்ல இருந்து அந்த ஈவெண்ட்ல யாருமே கோல்டு மெடல் வாங்கினது கிடையாது. 25 வருஷமா நடக்கிற ஈவெண்ட்ல அன்னைக்கு நான் கலந்துக்கிட்ட ஈவெண்ட்ல கோல்டு மெடல் நான் வாங்குறேன். அந்த கோல்டு மெடல் வாங்குற எனக்கும் செகண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அதுல மார்க்ல இருக்கும். எப்படி அந்த சக்சஸ் என்னால பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் 95ல டைபிஸ்ட் வேலைக்கு போன பாருங்க, 200 ரிப்போர்ட் சொன்னாலும் அடிக்க பாத்தீங்கன்னா அடிச்சு ஒரு நாளைக்கு more than 5 to 6 hours நான் என்ன பண்ணிருக்கணும், அந்த டைப்ரைட்டிங் மிஷின்ல உழைப்ப நான் அதுல கொடுத்துருக்கணும். விரல்தான் வலிக்கும் அடிக்க. இருந்தாலும் அந்த பட்ட கஷ்டத்துடைய பலன் தான் இந்த மார்க் ஜூம் பண்ணி காட்டுங்க. இதுல பாருங்க மார்க் இன்னும் ஜூம் பண்ண முடியாதா? இதுல பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து 76 மார்க் எடுத்தேன். 176 மார்க் எடுத்திருக்கேன். செகண்ட் மார்க் பாத்தீங்கன்னா இதுல பாருங்க அந்த மார்க்ஸ் டோட்டல் லாஸ்ட் மார்க் பாருங்க 76 மார்க் எடுத்திருக்கேன். செகண்ட் மார்க் பாருங்க மகாராஷ்டிரா 63, தேர்ட் மார்க் பாருங்க 61, ஃபோர்த் மார்க் 60.5. இந்த மாதிரி 1.4 தான் போயிட்டு இருக்கு. ஏன் இந்த மெடல் எனக்கு இவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் கிடைச்சதுன்னா, நான் அந்த சின்ன வயசுல பட்ட கஷ்டப்படாம கிடைக்கிறது எதுவும் நினைக்காது. நான் பட்ட அந்த கஷ்டத்துக்குரிய பலன் தான் இந்த மெடல் எனக்கு கிடைச்சது. ஆல் இந்தியால தமிழ்நாடு போலீஸ் சாப்பிட கலந்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி அப்பா அம்மா அவங்க கஷ்டப்பட்டாலும் சரி, ஏதாவது நீங்க கஷ்டப்பட்டாலும் அந்த கஷ்டத்தை நினைக்காம இதெல்லாம் நீங்க வந்து பின்னால நீங்க ஒரு நல்ல ஒரு நிலைக்கு வரப்போறீங்கன்றதை நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டங்கள் வந்து உங்களுக்கு கஷ்டமா தெரியாது. நான் அதை நினைச்சேன், ஏன் இந்த மாதிரி எனக்கு வாழ்க்கையில கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்கு, ஏன் என்னால வந்து ரொம்ப வேலை மற்றவங்களும் ஜாலியா இருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஏன் நம்மளால நம்ம குடும்பத்தை நினைக்கும் போதுதான் பின்னால ஆண்டவன் நான் வந்து இந்த மாதிரிலாம் ஒரு வாழ்க்கை வச்சுக்கலாம். மற்றவங்களுக்கு வந்து ஜாலியா இருக்காங்க, ஜாலியாவே போயிடுவாங்க அவங்க லைஃப். எங்கேயும் இப்ப என் கூட படிச்ச ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மார்க் செகண்ட் மார்க்னா இப்ப எங்கேயோ ஒரு கம்பெனி 5,000 10,000க்கு அடிமாட்டு வேலைக்கு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஆனா நான் இந்த 18வது வயசு 19வது வயசுல பட்ட கஷ்டங்கள் வந்து இன்றைக்கு நான் ஒரு சர்வீஸ் பண்ற மற்றவங்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரியா உங்க முன்னாடி நான் வந்து பேசுற அளவுக்கு கடவுள் என்ன பண்ணிருக்காரு, முன்ன நிக்க வச்சிருக்காரு. என்னைக்குமே அதுக்கப்புறம் இந்த மெடல் மார்க் வந்து எடுத்தேன். இதுக்கு வந்து சிஎம் அந்த ஆட்சியில வந்து எனக்கு வந்து ஒரு 50,000 கேஷ் கொடுத்தாங்க. அது போக எனக்கு என்ன ஒரு 5 மார்க் வந்து எக்ஸ்ட்ரா, அதாவது நான் போலீஸ்ல இருக்கிறேன், அடுத்த கிரேடுக்கு நான் வந்து எக்ஸாம் எழுதணும்னா எனக்கு மெடல் மார்க்னு ஒரு 5 மார்க் தரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க.
கவர்மெண்ட் ஆர்டர் ஜிஓ வந்து அதை பேஸ் பண்ண 2016 எனக்கு எஸ்சி செலெக்ஷன் போடும்போது எனக்கு 0.5 திருப்பியும் கம்மியாகுதுன்னு சொல்லும்போது இந்த மெடல் மார்க் தான் என்னுடைய உறுப்பு போடுறதுக்கும் இந்த பேங்க் வைக்கிறதுக்கும் எது எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது இந்த மெடல் மார்க். இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா வாழ்க்கையில கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் நமக்கு வரலாம் நேரிடலாம். அந்த கஷ்டங்கள் 1000 வந்தாலும் அந்த கஷ்டத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும், கஷ்டமா நினைக்காம ஏத்துக்கணும். என்னைக்குமே நம்ம வந்து இந்த வாழ்க்கைன்றது ஒரு பாடம் தான். இந்த பாடத்தை வந்து நம்ம எவ்வளவுக்குள்ள நம்ம வந்து உள்வாங்கி ஏத்துக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு இந்த வாழ்க்கை என்ன பண்ணும், அதிகமான நல்ல காரியங்களை நமக்கு ஃபியூச்சர்ல கொடுக்கும். அந்த காலத்துல ஒரு பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். வாழ்க்கையில் 1000 தடைக்கல்லப்பா, தடைக்கல்ல உனக்கு படிக்கல்லப்பா. அந்த பாட்டு எனக்கு வந்து அந்த சின்ன வயசுல நான் பாடும்போது கஷ்டப்படும் போது அப்படியே ரீங்காரமா சொல்லிட்டே இருக்கும். இதுதான் நான் சில்ட்ரன்ஸ் ஆகிய உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். வாழ்க்கையில கஷ்டங்கள் நிறைய இருக்கும். அந்த கஷ்டங்களை நீங்க கஷ்டங்கள் நினைக்காம அதிகமா முயற்சி பண்ணி நீங்க வெற்றி பெறுவதற்கு என்னால முடிஞ்ச அனைத்து உதவிகளும் நான் செய்ய தயாரா இருக்கேன். அதே மாதிரி நீங்க சிவில் சர்வீசஸ் படிக்கணும்னாலும் உங்களால படிக்க முடியல, எங்க அப்பாவோட படிக்க முடியல அப்படின்னு யாராவது நினைச்சீங்கன்னா ஆல்வேஸ் வெல்கம், ஐ எம் ரெடி டு ஹெல்ப் யூ. ஏன்னா அந்த வயசுல வந்து நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். எனக்கு வந்து யாராவது அந்த மாதிரி காலங்களா இருந்தது. நான் 4 பண்ணிட்டேன். 4 என்னால முடிஞ்ச உதவிகளை நிறைய செஞ்சுட்டா இருக்கலாம். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச யாரா இருந்தாலும் கஷ்டப்படுறாங்க சார், கொஞ்சம் ஏதாவது சொல்லி என்ன ஒரு 20 வச்சுருக்காங்க. அது கூட சொல்லி உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு என்னால முடியும். கஷ்டப்படுறாங்க. பேர் சொல்ல வரல, ஒரு பெரிய ரெக்கார்டு குடிச்சிட்டு வீட்டுல பணம் கஷ்டப்பட்டு அப்போ கேஸ் வந்து வாடகை 2 லட்சம் வீட்டை காலி பண்ண சொல்லி அந்த வீட்டு ஓனர் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாரு. எனக்கு அதை பார்த்து காலி பண்றதுக்கு எங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லைதான். பட் இருந்தாலும் ஓனர் வந்து ரொம்ப ஆசை பேசும்போது அவர் வெளியே போறாரு. பட் வெளியே கொடுத்ததுக்கு ஒன்றும் பணம் கிடையாது. அப்புறம் அந்த ஓனர் கிட்ட சொல்லி அவருக்கு அட்வான்ஸ் பண்ணி கொடுத்து அந்த குழந்தைகள் 2 பிள்ளைங்களும் இந்தி காலேஜ்ல தான் படிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க. என்னால முடிஞ்ச ஒரு லேப்டாப் இதுக்காக சொல்றேன். அது என்னால முடிஞ்சத ஏதோ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி உங்க செய்ய யாராவது இருந்தாங்கன்னா தேவைகள் இருந்ததுன்னா ரெடியா இருக்கணும். இதை சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து கொண்டு ரொம்ப அரசாங்க சாரி. தேங்க்யூ. Thank you, sir, for your insightful speech. Finally, we came to an end of the ceremony by rendering all the honorable thanks. I request our PLC Club Chairman, G. Maheshwaran, to give the vote of thanks. Good evening to one and all present here. I'm really feeling amazing to stand here and to deliver this vote of thanks. I would thank our chief guest for making us so inspired. He inspired us a lot by his speech. Sir, thank you, sir. And I thank our principal ma'am and our director, sir, my dignitaries, staff members, and thanks for being here on my batchmates. Thanks to all. மறுபடியும் பேசுறேன், ஒரு 5 நிமிஷம் பேசிக்கிறேன். காவல்துறையில இருந்து சில நல்ல விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது சொல்ல மறந்துட்டேன், அதை சொல்றதுதான் உமன்ஸ் வந்து சேஃப்டி ரொம்ப ரொம்ப இந்த நாட்டுக்கு தேவை. நிறைய மிஸ்கிரீட்ஸ் வந்து நிறைய பேர் வந்து பெண்கள் வந்து ரொம்ப இதுவாக பண்ணிருக்கனால நம்ம காவல்துறையில என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா SOS ஒரு ஆப் அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க. இந்த SOS ஆப் வந்து பெண்களாகிய நீங்க தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும், உங்களுடைய போன்ல வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கணும். அது வந்து 100 அப்படின்ற மாதிரி பண்றதெல்லாம் கிடையாது. நீங்க ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு யாராவது உங்களை ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே, இப்போ ஃபாலோ பண்ணாங்கன்னா உங்களை ஃபோன் பண்ணி யாராவது வருவாங்களா, விட மாட்டாங்க. ஸோ அதுக்காக நம்ம காவல்துறை நவீனப்படுத்தி என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா 3 வாட் ஷேக் பண்ண சொல்லுவாங்க. அந்த 3 வாட் ஷேக் பண்ணாலே அந்த கால் என்ன ஆகும், யாரோ இந்த உங்களுடைய கவர் லொகேஷன் வச்சு இந்த இடத்துல இருக்கவங்களுக்கு வந்து காவல்துறை தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி
5 minutes அந்த நிமிஷத்துக்குள்ள போலீஸ் வந்து உங்களை ரீச் பண்ணிடுவாங்க. உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு பாதுகாப்பு கிடைக்கும். அந்த ஆப் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க. இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நீங்க அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணாலும் ஒரு டெஸ்டிங்காக நீங்க அதை செக் பண்ணுங்க. கண்ட்ரோல் வந்து கேட்பாங்க. ஆமாங்க சார், இந்த மாதிரி ஆடியோ தேசிய வந்து சொல்லிட்டு போனாங்க சார், இந்த மாதிரி ஆப் வந்து ஒரு கமிஷனர் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி அதெல்லாம் டெஸ்டிங்காக பண்றேன் சார், ஏன்னா கடைசி நேரத்தில் வந்து ஒர்க் ஆகும் போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க வந்து டெஸ்டிங் கால் வந்து உங்க பேரை வேற நோட் பண்ணிப்பாங்க. உங்களுக்கும் டக்குன்னு அந்த டைம் என்ன பண்றது தெரியாது, டக்குனு புதுசா பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து பயங்கள் வரும், அந்த ஷேரிங் வரும், என்ன பண்றது. அதெல்லாம் நீங்க ஒரு டெஸ்டிங் வந்து அந்த SOS ஆப் போட்டுட்டு பண்ணிடுங்க. அதே மாதிரி என்னோட இன்னொரு அந்த என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் என்ன அப்படின்னா, உங்களுடைய வாட்ஸ்அப்லயோ உங்களுடைய ஃபேஸ்புக்லயோ உங்க ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்லயோ உங்க இன்ஸ்டாகிராம்லயோ உங்களுடைய புகைப்படத்தை தயவு செய்து வைக்காதீர்கள். உங்களுடைய புகைப்படத்தை வைப்பதனால் என்னென்ன தீமைகள் நடக்கும்ன்றத ஒரு சின்ன ஒரு கதை ஒரு கேஸ் மூலமா சொல்றேன். ஒரு மாதம் முன்னாடி நான் ஸ்டேஷன்ல பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வருது. கம்ப்ளைண்ட் வருது என்ன வருதுன்னா, என்னுடைய மகளின் போட்டோவை பயன்படுத்தி அவளுக்கு 1 ஹவருக்கு எனக்கு இவ்வளவு வேண்டும்னு சொல்லி எனக்கு வருது சார். எனக்கு பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு சார். ஒரு தகப்பனா தன்னுடைய பிள்ளையை பத்தி வர செய்தியை பார்த்து அழுவதாரு. எனக்கு ரொம்ப கண்டிப்பா காரணம் உள்ள வராது. எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. என்ன எப்படி சார் அதுன்னு சொல்லி எனக்கு ஒன்றும் புரியல. அதுக்கப்புறம் பார்க்கும்போது ஒன்னா அந்த பொண்ணு வரதுக்கு இருந்தாலும் நானே அவங்க என்ன நடந்ததுன்னு கேட்கும்போது அப்பதான் தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி சார் இந்த மாதிரி என்னுடைய வாய்ப்பு ஒருத்தர் தான் அவங்க மாதிரி தெரிஞ்ச டவுட்டா இருக்கு சார், எப்படிமா அப்படின்னு கேட்கிறேன். அப்போ சொல்றாங்க, இல்ல சார் எனக்கு வாட்ஸ்அப் டிபி வச்சிருந்தேன் சார், ஒருவேளை அவங்க எடுத்தாலும் டவுட்டா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. நம்ம யாருமே அவன் சொல்லி நம்ம பண்ண முடியாது இல்லைங்களா. அதுக்கப்புறம் நாங்க என்ன பண்றோம், ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி வச்சு கேட்க கம்ப்ளைண்ட் நானே வரப்பா எனக்கு சொல்லி நம்ம வந்து கம்யூனிகேஷன் பண்றோம். கான்வர்சேஷன் வச்சு அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, டைம் போட்டோம்னா நாங்கள் ரைட் போடும்போது அவங்க 4 பேர் மூலமா காசு போட வைக்கும்போது அவங்க கரெக்டா பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ATM தான் காசு இருக்காங்க. இதே மட்டும் ஒரு ATM காசு இருக்கிறோம். ஸோ டவர் லொகேஷன் அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் அட்ரஸ் போலியான அட்ரஸ், அவங்களுடைய போன் ஐடி அட்ரஸ் போலியான அட்ரஸ். ஸோ இதுக்காக ஒரு என்ன பண்றா, போலீஸ் வரதை பார்த்தா உடனே வரணும். 1 நாள் கழிச்சு 2 நாள் வந்து நான் தூக்கம் இல்லாம நானும் என் போலீஸுக்கும் அந்த ATM பாஸ்வேர்ட் போட்டுட்டு நான் வர்றதுக்காக கரெக்டா வந்தா குடிச்ச போது மீனா அவங்க என்ன பண்றாங்க, கன்ஃபர்ஸ் பண்றாங்க. ஆனா ரிக்வெஸ்ட் கொடுத்து 1 மாசத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு. அதுல இருந்து மதிப்பு இருந்தாலும் பாதிப்பு யாருக்கு, நமக்கு தான். சரிங்களா, அவனுக்கு காசு சம்பாதிக்கிறது சட்ட தண்டனை கொடுக்கும்போது அவனுக்கு தண்டனை கொடுத்துரும். அதுக்குதான் சட்டம் இருக்கு, கோர்ட் எல்லாம் பார்த்துக்கணும். பட் எல்லாரும் பாதிக்கப்பட்டது யாரு, நீங்க போயிடுங்க. அவங்களுடைய பெற்றோர்களுடைய அம்மா அப்பா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க நம்ம பொண்ணை பத்தி இந்த மாதிரி வரும்போது அவங்களுக்கு ஜீவிக்க முடியாம. அதனால நீங்க உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குன்னு ஒரு எல்லை வச்சுங்க. தாய் தகப்பன் ஆசிரியர் நன்றா பழகின உங்க ரிலேஷன் இவர்களை தவிர வேறு யாரும் உங்களுடைய நம்பரையோ போட்டோவையோ ஷேர் பண்ணாதீங்க. இது வந்து ஒரு 50% சொல்றோம். அதே மாதிரி ஃபிஷிங் மெசேஜஸ் நிறைய வரும். இந்த மாதிரி 50,000 ரூபாய் சேலரி வித் அகாமடேஷன் பிளஸ் ஸ்டைபண்ட் எல்லாம் சேர்த்து உங்களுக்கு ஒரு பேக் இருக்கும். உங்களுடைய உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட் கேட்பாங்க. யாராவது 50,000 ரூபாய் லட்சம் ரூபாய் கேட்பாங்க, திங்க் பண்ணணும். அதே மாதிரி நாட்டில் உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய பாஸ்வேர்ட் ஸோ உங்களுடைய அக்கௌண்ட் எல்லாமே ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க. நீங்க ஒரு ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4-5 வாட்டி வந்து அலோவ் கொடுப்பீங்க. யாராவது வந்து அந்த அலோவ் படிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? நம்ம யாரும் படிக்கிறது இல்லை. இப்படி நானும் தான் சொல்றேன், நான் தெரிஞ்சுக்காத வரைக்கும் நானும் அப்படிதான் படிக்கிறேன். நம்ம அலோவ் பண்ணும் போதே நம்மளுடைய போன்ல இருக்க கான்டாக்ட்ஸ், நம்ம போன்ல இருக்க கேலரிஸ், நம்ம போன்ல இருக்க போட்டோஸ், இமேஜஸ் நீ ஆப்ரேட் பண்ணிக்கூடா அலோவ் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்றோம், அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம். என்னைக்குமே இந்த சைபர் கிரைமை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய அக்செப்டன்ஸ் இல்லாம எந்த ஒரு கிரைமும் நடக்காது. நம்ம சிம்பிளா என்ன பண்றோம், ஆண்ட்ராய்டு போன்ல அலோவ் கொடுக்கணும்னா அவனை நம்ம உள்ள கொண்டு வந்துடும். தேர்ட் பார்ட்டியா உள்ள எடுத்துக்கூடாது, அக்கௌண்ட் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே எடுத்துக்கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம கொடுத்துருவோம். அதை வச்சுதான் என்ன பண்றாங்க, அவங்க எல்லாமே கேம் ஆடுறாங்க. இது மோஸ்ட்லி பண்றது யாரும் பார்த்தா சவுத்துல இருக்கு, யாரும் பண்றது கிடையாது. நார்த் இந்தியன்ஸ் தான் ஃபுல்லாவே பண்றது. ஐபி அட்ரஸ் கூடிய உருவாக்கிட்டு அங்கிருந்து பண்றாங்க. இல்லைன்னா அந்த நைஜீரியன்ஸ் இந்த மாதிரி ஆளுங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் ஏன் சார் தடை பண்ண முடியாது, அவங்களுக்கு பிடிக்க முடியாதா கேட்கலாம். டெக்னாலஜி ரொம்ப ஃபாஸ்டா போயிடுச்சு. ஏமாறுறவங்க ஏமாத்துறவங்க
இதுதான் செய்வாங்க. நம்ம என்ன பண்ணோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த நாள்ல ஒரு தீர்மானம் மாதிரி எடுக்கணும். நம்ம எக்காரணத்தோட நம்ம பணத்தை உருவாக்க கஷ்டப்பட்ட பணத்தை அவங்க எடுத்துக்க விடக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி கேள்வி கேளுங்க. எதுக்காக கேட்கலாம்? அவனை 10 கேள்வி கேளுங்க. 2-3 ஆடியன்ஸ் வந்து நல்ல ஒரு ஏமாத்திரம் பண்ணுவான். அவர் சூப்பரா கேள்வி கேட்பாரு. நீங்க கூட கேட்டுருக்கீங்க. அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஆசை காட்டுறாலும் நீங்க அவனை கேள்வி நாலு பேர் கட் பண்ணிடுவோம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கிறத ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்ல ரிலேஷன்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி இந்த வாய்ஸ் 2 வீலர் வச்சிருந்தீங்கன்னா அதுல வந்து செக்யூரிட்டி ஆஸ்பெக்ட் அந்த 1000-2000 ரூபாய்க்கு வந்து இந்த லாக்கிங் சிஸ்டம் விற்கிறாங்க கடையில். ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கர்லாம் இருக்கு. ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கர் 2 மாசம் முன்னாடி நாங்க என்ன பண்ணோம், இந்த மாதிரி ஒரு சொல்லி அவர் என்ன பண்ணாரு, அந்த ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கர் வந்து அவருடைய டூவீலர்ல பொறுத்திருக்காரு. சம் பர்சன் என்ன பண்ணா திருடி எடுத்துட்டு போறான். உடனே எங்கிட்ட வராரு, சார் நீங்க சொன்னீங்க நான் போட்டு மெசேஜ் இப்போ வண்டி எடுத்துட்டேன் சார், கொஞ்சம் ட்ராக் பண்ணுங்க சார். ட்ராக் பண்ணி மகாபலிபுரம் ட்ராக் பண்ணி போயிட்டு அந்த பைக்கை பிடிக்கிறோம். பைக் எக்ஸ்பிரஸ் அந்த திருடன் பிடிக்கிறோம். அவங்களுக்கு மோர் தென் 100 பைக்ஸ் நாங்க என்ன பண்றோம், ரெக்கவரி பண்றோம். இதனால சாதாரண ஒரு 2000 ரூபாய்க்கு போட்ட ஒரு ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கர்னால 1 லட்ச ரூபாய் 2 லட்ச ரூபாய்க்கு வண்டியை நம்ம வாங்குறோம். ஆனா சிம்பிளா என்ன பண்றான், எடுத்துட்டு போயிடலாம். அதுக்கப்புறம் எஃப்ஐஆர் போறது, அவனை கண்டுபிடிக்கிறது, நூத்துக்கு நமக்கு வந்து கிடைக்கிறது கொஞ்சம் கம்மி. அவங்க என்ன பண்றாங்க, இடத்துல புது போட்டு போனா முடிஞ்சு போச்சு கதை. அடுத்த செகண்ட் பார்ட் போட்டா வந்து போயிட்டே இருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த அவேர்னஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து என்ன பண்ணுங்க, உங்களுடைய அதாவது 10 பேர்ல ஒரு 2 பேர் போட்டாங்கன்னா எங்களுக்கு சந்தோஷம் தான். காவல்துறையில வந்து நாங்க ரெடியா இருக்கிறோம், சேவை பண்ண ரெடியா இருக்கிறோம். பட் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பண்ணும்போது எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இன்வெஸ்டிகேஷனுக்கோ குற்றங்களை கண்டுபிடிக்கிறதோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. அதே மாதிரி போலீஸ்ல எஸ்ஐ நீங்களாம் வரணும், மக்களுக்கு சேவை பண்ணணும் அப்படின்னு நான் ரொம்ப விருப்பப்படுறேன். டிகிரி முடிச்சோன்னா எஸ்ஐ ஆகணும்னு நினைச்சீங்கன்னாலும் நீங்க அதுக்குரிய பிரயாசங்கள் என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு சொல்லி தரதுக்கு நான் ரெடியா இருக்கேன். தேங்க்யூ. Thank you so much, sir. We have created a social awareness among our students. I think those who came today is gifted, I think so. Am I right, students? Yes. Your words, your life inspired everyone, sir. Thanks a lot once again, sir. Thank you so much. I request everyone to stand for our national anthem. जनगण